오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 출애굽기 19장, 출애굽기 19장 말씀입니다. While Moses went up to God, the Lord called to him out of the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the people of Israel, You yourself have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. 모세가 하나님께 올라가니 여호와께서 산에서 그를 불러 말씀하셨다. 너는 이렇게 야곱 집에 말하고 이스라엘 자손에게 알려주기를 내가 이집트 사람에게 행한 일을 너희가 보았고 내가 너희를 독수리 날개로 업어 너희를 내게로 인도하였음을 보았다. Now therefore if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. So Moses came and called the elders of the people and set before them all these words that the Lord had commanded him. 온 땅이 내 것이니 이제 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희가 모든 백성들 중에 내 소유가 될 것이며 또 너희는 내게 제사장 나라가 되며 거룩한 민족이 될 것이다. 하여라. 이것이 네가 이스라엘 자손에게 할 말이다. 모세가 와서 백성들의 장로들을 불러 여호와께서 명령하신 모든 것을 그들에게 말해주니 All the people answered together and said, All that the Lord has spoken we will do. And Moses reported the word of the people to the Lord. And the Lord said to Moses, Behold, I am coming to you in a thick cloud, that the people may hear when I speak with you, and may also believe you forever. When Moses told the words of the people to the Lord, 모든 백성이 다 같이 대답하기를 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 행하겠습니다. 하였다. 모세가 백성들의 말을 여호와께 전하자 여호와께서 모세에게 보아라. 내가 짙은 구름 가운데 내게 온 것은 내가 너와 말하는 것을 백성에게 듣게 하고 또한 그들이 너를 영원히 믿게 하려는 것이다. 라고 말씀하셨다. 모세가 백성들의 말을 여호와께 보고 드리니 The Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their garments and be ready for the third day. For on the third day the Lord will come down on the mountain Sinai in the sight of all people, and you shall set limits for the people all around, saying, Take care not to go up to the mountain or touch the edge of it. Whoever touches the mountain shall be put to death. 여호와께서 모세에게 말씀하셨다. 백성들에게 가서 오늘과 내일 그들을 성결하게 하고 그들의 옷을 빨게 하며 셋째 날을 준비하게 하여라. 셋째 날에 여호와가 모든 백성의 눈앞에서 시내산에 내려올 것이다. 너는 백성들을 위해 사방의 경계선을 정하고 말하기를 누구든지 산에 오르거나 그 경계를 침범하지 않도록 조심하여라. 산을 침범하는 자는 반드시 죽임을 당할 것이다. No hand shall touch him, but he shall be stoned or shot. Whether beast or man, he shall not live. When the trumpet sounds a long blast, they shall come up to the mountain. So Moses went down from the mountain to the people and consecrated the people, and they washed their garments. And he said to people, Be ready for the third day. Do not go near a woman. 그렇게 한 자에게 손을 대지 말고 반드시 돌로 쳐 죽이거나 활로 쏘아 죽여야 하며
짐승이든 사람이든 살아남지 못할 것이다라고 하고 나팔을 길게 불 때 그 백성을 산 앞으로 올라오게 하여라. 모세가 그 산에서 백성들에게 내려와 그들을 성결하게 하였으며 그들은 자기들의 옷을 빨았다. 모세가 백성들에게 말하기를 셋째 날을 준비하고 여자를 가까이 하지 마라라고 하였다. On the morning of the third day there was thunders and lightning, and a thick cloud on the mountain, and a very loud trumpet blast, so that all people in the camp trembled. Then Moses brought the people out of the camp to meet God, and they took their stand at the foot of the mountain. 셋째 날 아침에 천둥 소리가 나고 번개가 치며 짙은 구름이 산 위에 덮고 아주 큰 나팔 소리가 들리니 진에 있는 모든 백성들이 떨었다. 모세가 하나님을 만나려고 장막으로부터 백성들을 데리고 나왔다. 그들이 산 기슭에 서 있는데 Now Mountain Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of kiln, and the whole mountain trembled greatly. And as the sound of a trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and God answered him thunder. 신의 산의 연기가 자욱하니 이는 여호와께서 불 가운데서 그곳에 내려오시기 때문이었다. 그 연기가 옹기 가마 연기 같이 올라가고 온 산이 크게 진동하였으며 나팔 소리가 점점 크게 울렸는데 모세가 말씀드리자 하나님께서 음성으로 대답하셨다. The Lord came down on the mountain Sinai to the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. And the Lord said to Moses, Go down and warn the people, lest they break through to the Lord to look, and many of them perish. Also let the priests who come near to the Lord consecrate themselves, lest the Lord break out against them. 여호와께서 시내 산 꼭대기에 내려오셔서 모세를 그 산 꼭대기로 부르심으로 모세가 올라갔다. 여호와께서 모세에게 내려가서 백성에게 경고하여라. 그들이 나 여호와를 보려고 경계선을 넘어 들어오므로 많은 사람이 죽지 않도록 하고 또 여호와에게 가까이 오는 제사장들도 자신들을 성결하게 하여 나 여호와가 그들을 치지 않도록 하여라고 말씀하셨다. And Moses said to the Lord, The people cannot come up to the mountain Sinai, for yourself warned us, saying, Set limits around the mountain and consecrate it. And the Lord said to him, Go down and come up, bring Aaron with you, but do not let the priest and the people break through to come up to the Lord, lest he break out against them. So Moses went down to the people and told them, 모세가 여호와께 말하기를 주께서 저희에게 경고하시기를 산 주위에 경계를 만들고 그것을 거룩하게 구별하도록 하여라 하셨으므로 백성들이 시내 산에 올라올 수 없습니다 하니 여호와께서 그에게 말씀하시기를 내려가서 아론과 함께 올라오되 제사장들과 백성들은 경계선을 넘어 여호와께 올라오지 못하도록 하여 내가 그들을 공격하지 않게 하여라 하시므로 모세가 백성들에게 내려가서 그들에게 말하였다. 자, 오늘은 정말 장엄한 광경을 우리가 보고 있는 것 같아요. 어떤 광경이냐면 하나님과 이스라엘 백성 간의 계약이 체결되는 모습을 우리가 보고 있습니다. 그 중간에 그 역할을 하는 것이 누구일까요? 네, 모세가 그 역할을 하고 있죠. 자, 이 모세의 역할도 중요하지만 하나님께서 자기의 그 가까이 올 수 있는 특권을 누린 자가 모세, 아론, 또 제사장들이었습니다. 물론 그들에게는 자기 자신을 성경케 하는 정결의식이 반드시 필요했고요. 자, 그 모습을 보면서 하나님과 이스라엘 백성의 이 계약 체결하는 모습이 왠지 그냥 평범한 계약이다, 약속이다라는 생각보다는 오히려 더 합법적이고 또 그 계약을 어길 시 그들의 계약 간의 한 내용들이 철저하게 지켜지는 정말 그 어, 법적인
법적인 근거를 마련하는 그런 모습을 우리가 보고 있는데요. 자, 그런데 그럼에도 이러한 법을 체결했음에도 불구하고 이 체결하기 전에 이스라엘 백성이 하나님께 대한 태도를 우리가 한번 살펴보았으면 좋겠습니다. 자, 어떤 일이 일어났나요? 15장 5절에 보니까 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그의 한 나무를 가리키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되더라. 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 율례를 정하시고 그들을 시험하실세. 자, 이 홍해를 건넌 후에 물이 없어 3일 동안 물이 없어 얼마나 백성들이 불평합니까? 그 불평하는 그 이스라엘 백성을 보았던 것 보시면서 또 율례를 드리면서 하나님이 하나하나 지금 그들을 훈련시키는 모습을 우리가 볼 수가 있죠. 또 16장 3절에 보니까 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 앉아 있던 때와 떡을 배불리 먹던 때 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도하여 내어 이혼 회중이 줄여죽게 하는도다. 지금 모세에게 얼마나 많은 불평을 지금 하고 있습니까? 차라리 그때 죽었더라면 라고 이야기하고 있는 모습을 보면 비록 모세에게 하는 불평이겠지만 결국 여호와께 하는 불평이지 않을까요? 자, 17장 3절에서도 또 봅니까? 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾으매 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐. 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였습니다. 물이 없음을, 고기 먹고 싶음을 여러 가지 방향으로 불평과 불만하는 이, 이 백성들을 향하여 하나님은 다양하게 시험도 하시고 훈련도 시키시는 모습을 보았습니다. 그래서 이스라엘 자손이 애굽 땅을 떠난 지 3개월이 지난 해에 지금 시내산에서 광야에 이르게 되고 이제 하나님이 이 백성에게 내가 너와 지금까지 함께 해서 왔는데 이제는 너의 마음을 확정해라 하면서 계약식을 치르겠다라고 하는 것이 바로 19장에 나오는 거죠. 자, 19장 4절에 보니까 내가 너를 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였다. 하나님의 강권하심, 하나님의 백성을 하나님에게 인도하였다라는 것을 분명히 말씀하시고 세계가 나에게 다 속하였다. 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에 나의 treasured possession, 가장 보물화된 귀중한 소유가 될 것이다. 라고 이야기를 하는 것이죠. 거룩한 백성이 될 것이고 제사장 나라가 된다. 제사장 나라가 된다는 것은 하나님 나라에 가까이 갈 수 있도록 인도하는 하나님의 제사장 나라가 될 것이다. 라고 하는 엄청난 계약 내용을 체결하고 있는 것입니다. 자, 이 십계명, 이 시내산에서 언약을 받은 이 계명 어떤 것이 있는지 한번 볼까요? 너는 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라. You shall have no other gods before me. 너는 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 어떤 형상도 만들지 말며 그것들을 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the water below. 너는 네 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자는 죄 없다 하지 아니하리라. You shall not misuse the name of the Lord your God. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 네 부모를 공경하라. Honor your parents. 살인하지 말라. You shall not murder. 간음하지 말라. You shall not commit adultery. 도둑질하지 말라. You shall not steal. 네 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. You shall not give false testimony against your neighbor. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. You shall not covet your neighbor's house. 자, 이 계약을 가지고 하나님 백성과 함께 계약식을 치르는 게 바로 시내산 언약입니다. 자, 이 이스라엘 백성 언약을 40년 동안 지켰습니까? 자, 그들은 계약을
다시 지키지 못하여 다시 갱신하게 되고 이제는 그 돌에 새겼던 억연약을 이제는 마음에 새기게 됩니다. 신명기 6장 6절에 너는 오늘 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 These commands that I give you today are to be upon your heart. 마음에 새기라고 하는 것. 이런 이스라엘 백성을 이 언약을 지켰는가? 결국 하나님은 새로운 언약을 주시기로 결정하죠. 이 새 언약은 내가 그들의 조상들의 손에 잡고 이집트 땅에서 인도하였던 날에 그 조상들과 맺은 언약과 같은 것이 아니다. 그들은 내 언약을 지키지 않았으므로 나도 그들을 돌보지 않았다 하면서 하나님은 새 언약을 이야기하시는데 그 새 언약이 어떤 것이었죠? 고린도후서 5장 17절 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물이라. 옛 것은 지나갔으니 보십시오. 새 것이 되었습니다. 라는 새 언약을 예수 그리스도를 통해서 우리와 함께 새 언약을 지르게 됩니다. 자, 여러분, 우리가 이 하나님의 이 신의 산 언약을 통해서 우리가 반드시 기억해야 될 것은요. 하나님은 그냥 약속의 언어로 하는 약속의 하나님이 아니라 정말 언약을 통해서 합법성을 가지고 이거는 법적인 효력을 띠고 있다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 하나님은 하나님의 약속을 지키지 아니하면 하나님의 되심을 포기하는 법적인 효력이 있고요. 우리는 우리가 약속한 그거를 지키지 않으면 그 결과를 우리가 책임져야 되는 법적인 효력을 지니고 있다는 것을 분명히 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 또한 우리가 예수 그리스도를 오심으로 말미암아 우리는 새 언약에 참여한 자이다. 예수 그리스도의 안에서 우리는 새로운 피조물로서 새 언약에 참여한 자이다. 역시 이것도 법적인 효력이 있다는 걸 우리가 반드시 기억하므로 하나님과 우리의 맺은 언약을 우리가 지키지 않을 때는 그 결과에 대해서 우리가 반드시 책임을 지게 되어 있음을 여러분이 꼭 기억하므로 하나님께서 구약과 신약을 주신 이 언약, 그 언약의 신실하신 하나님, 또 그 언약에 신실해야 되는 우리임을 꼭 기억하는 우리 와이메커 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 죄로 가득한 저희들을 노예로밖에 살 수 없는 저희들을 당신의 광권적인 힘으로 우리를 불러내셔서 우리와 함께 하나님 조건이 없는 하나님 언약을 우리에게 어, 체결하셨습니다. 그 언약은 하나님 우리와 쌍방적으로 서로 약속을 지키면 하나님은 우리의 하나님이 되시고 우리를 가장 고귀한 거룩한 백성으로 삼으시며 하나님께서 우리에게 약속하신 그 모든 것들을 우리에게 허락하신다는 약속이었고 하나님께서 우리에게 요구하시는 그 약속을 우리가 지킴으로 말미암아 하나님께 거룩한 백성으로서 나아갈 수 있는 길을 허락하셨습니다. 그러나 이스라엘 백성은 그 약속을 지키지 못했습니다. 그 약속을 지키지 못한 우리들을 향하여 하나님은 또다시 약속으로 찾아오셨습니다. 그것은 바로 자기 아들 예수 그리스도를 우리의 이 땅에 보내심까지 하시면서 다시 한번 이 약속 안에 들어오도록 우리를 초청하고 계시는 이 하나님의 은혜를 생각할 때 하나님 이 언약에 충실한 우리들이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 이 언약이 얼마나 그냥 하나의 어, 그냥 말로 하는 약속이 아니라 합법적인 이 법적인 효력을 갖고 있는 언약임을 기억함으로 우리가 이 약속에 신실한 저희들이 될 수 있도록 주 은혜 내려 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘.